जय श्री कृष्ण। आ विडियो में हनुमान बाहुकानो पाठ करीशुं। हनुमान बाहुका एटले श्री हनुमानजीनी स्तुति, जेनी रचना गोस्वामी तुलसीदासजीए करी हती। हनुमान बाहुकानो पाठ करवाथी तन मनना तमाम रोग नाश पामे छे, मनवांछित फलनी प्राप्ति थाय छे। हनुमान बाहुकानो पाठ करवाथी भक्तनी आसपास एक रक्षणात्मक कवच बने छे, जेना कारणे कोई नकारात्मक ऊर्जा तेने स्पर्शी शकती नथी। हनुमान बाहुकाना 44 चरणों पाठ करनार व्यक्तिना शारीरिक अने मानसिक दरेक प्रकारना कष्ट दूर थाय छे। एक वखत संत तुलसीदासजीने हाथमां વાની पीड़ा उपड़ी अने शरीर पर फोल्ला थई आव्या, जेना लीधे तुलसीदासजीने अत्यंत कष्टदायक पीड़ा थती हती। दवा, दारू, मंत्र, तंत्र, हकीम, वैद्य वगैरे अनेक उपायो कर्या, परंतु तेमां कोई फरक पड्यो नहीं। आखरे तुलसीदासे हनुमानजीनी स्तुति करी, एमनी पीड़ा शांत थई अने रोग सारो थई गयो। आ हनुमानजीनी स्तुति ए ज हनुमान बाहुका। ज्यारे जीवनमां दुख, कष्ट, रोग आवे त्यारे साचा मनथी भक्तिभावपूर्वक आ पाठ करवाथी व्यक्तिना तमाम कष्टो, रोग, दुख नाश पामे छे। तेने तन, मन अने धनथी सुख, शांति प्राप्ति थाय छे। व्यक्तिने समस्त पीड़ामांथी मुक्ति पावे छे। साथे ज जो जीवनमां कोई कार्य रोकाई गयुं होय, अटकी गयुं होय, तो आ पाठ नित्य करवाथी ते अधूरुं कार्य पूर्ण थाय ते कार्यमां सफलता मळे छे। जे व्यक्तिने गठियो वा, माथानो दुखावो, गळाना रोग, सांधाना दुखावा जेवा रोग होय तो तेमणे शुभ मुहूर्त जोई एक पात्रमां जळ भरी हनुमान सन्मुख राखवुं, तेलनो अथवा घीनो दीवो करवो, त्यारबाद हनुमान बाहुकानो पाठ करवो। पाठ पूर्ण करी हनुमानजीने नमस्कार करी आ जळ पी जवुं, अथवा घरमां जो कोई बीमार व्यक्ति होय तो तेमने पीवराववुं। शरीरनी समस्त पीड़ामांथी मुक्ति मळी जशे। आ रीते सळंग 21 के 26 दिवस अथवा पोतानी क्षमता मुजब नित्य अथवा संकल्प लीधो होय एटला शनिवार हनुमान बाहुकानो पाठ करवाथी हनुमानजी समस्त पीड़ाओमांथी मुक्ति अपावशे, तन, मन अने धनथी सुख, शांति, समृद्धि आपशे। तो मित्रों, आ हतुं हनुमान बाहुका पाठ करवानुं महात्म्य। हवे सांभळशुं हनुमान बाहुकानी स्तुति। बोलो बजरंग बलीनी जय। जेना शरीरनो रंग प्रभातना सूर्य समान तेजस्वी छे, जे समुद्र पार करीने श्री रघुपतिना दुख दूर करे छे, अने जे अत्यंत भयानक मुखवाळा जाणे के काळना पण काळ छे, एवा परम राम भक्त श्री हनुमान के जेमणे सोनानी नगरी लंका जेवी लंकाने पण सळगावी मूकी हती अने अहंकारथी भरेला बळवान राक्षसोनो पण नाश कर्यो हतो, तेवा पवनपुत्र हनुमाननी भक्ति करवाथी तेओ सहेलाईथी भक्तोनी भलाई करे छे, तथा तेनी भक्ति करवाथी, प्रणाम करवाथी, स्मरण करवाथी तथा नाम जप करवाथी भक्तोना मोटामां मोटा संकटो पण हरे छे। आ श्री हनुमान सुमेरु पर्वत जेवा शरीरवाळा अने करोड़ो सूर्य समान प्रकाशवान, विशाळ हृदयवाळा, अत्यंत बळवान भुजावाळा अने व्रज जेवा नख तथा शरीरवाळा छे। एमनी आँख पीળી छे अने मों, जीभ तथा दांत अत्यंत विकराळ छे। एमना वाळ भूरा रंगना अने पूंछ एकदम कठोर तथा दुष्टोनो नाश करे तेवी छे। तुलसीदासजी कहे छे कि एवा श्री पवनसुत हनुमाननी मूर्ति जेना हृदयमां होय तेनी पासे दुखो सपनामांय आवता नथी। पवनसुत श्री हनुमान शिव, कार्तिक स्वामी, परशुराम, देवताओ अने दैत्यो बधाने युद्धमां हरावी शके एवा योद्धा छे। वेदो पण कहे छे कि हनुमानजी पूरी शक्तिवाळा, चतुर, कीर्तिवान अने यशस्वी योद्धा छे। श्री रघुनाथजीए पण एमना श्रीमुखे हनुमानजीनी अपार प्रशंसा करी छे। तुलसीदासजी कहे छे कि श्री हनुमानजी विना राक्षसोनो नाश करनार बीजो कोण छे। भगवान श्री सूर्यनारायण पासे हनुमानजी विद्याभ्यास माटे गया हता, त्यारे तेमने बाळक समजीने सूर्य भगवाने कह्युं कि हूँ स्थिर रही शकतो नथी, एटले साम सामे बेठा वगर विद्या केवी रीते भणावुं। आथी हनुमानजीए भास्कर भगवान सामे मुख करीने सूर्य भगवान साथे हवामां उड़ता रहीने विद्याभ्यास कर्यो। आ अचरज जोईने इंद्र, विष्णु, रुद्र अने ब्रह्मा आश्चर्यचकित थई गया। तुलसीदासजी कहे छे कि एनो तो बळ, वीरत्व, धैर्य अने हिम्मतनो ज देह बनेलो छे। महाभारतना युद्धमां अर्जुनना रथनी धजा पर वीरजीने कपिराज हनुमानजीए गर्जना करी, ते सांभळीने दुर्योधननी सेनामां गभराट पैदा थई गयो। द्रोणाचार्य अने भीष्म पितामहे कह्युं,
આ તો મહાબલી હનુમાન છે, જે વીર રસના સાગર છે અને બાળકના ખેલની જેમ એક ડગલાથી જ એ આકાશ અને સૂર્યને આંબી શકે છે. બધા યોદ્ધાઓ પણ મસ્તક નમાવીને તથા હાથ જોડીને તેમને જોવા લાગ્યા. આ પ્રકારે હનુમાનજીના દર્શન કરીને તેઓ સંસાર તરી ગયા. સમુદ્રને ખાબોચિયા જેવો સમજીને નિડરતાથી લંકા જેવી સુવર્ણ નગરીને પણ સળગાવી મૂકી. આથી દુશ્મન દળમાં ભાગમ ભાગ થઈ ગઈ. દ્રોણાચલ જેવા ભારી પર્વતને પણ દડાની જેમ ઉખેડીને ઉઠાવી દીધો. રણ મેદાનમાં લક્ષ્મણજી બેભાન થઈ ગયા. ત્યારે કોઈ પણ ન કરી શકે એવું આ કાર્ય હનુમાનજીએ પળવારમાં કરી બતાવ્યું. તુલસીદાસજી કહે છે કે હનુમાનજી મહાન સાહસિક અને સમર્થ છે. લોકપાલોનું પાલન કરવાને તથા તેઓને સ્થિરતાપૂર્વક વસાવવામાં તેઓની ભુજા જ સમર્થ છે. કાચબાની પીઠમાં જેમના પગ ઊંડા સમુદ્રના જળને માપવાનું પાત્ર બન્યા. રાક્ષસોનો નાશ કરતી વખતે એ સમુદ્ર જ ભાગી છુપાવાનો ગઢ બન્યો અને એ સ્થાન પાછળથી મોટા મોટા મત્સ્યોને રહેવાનું સ્થાન બન્યું. તુલસીદાસજી કહે છે કે કુંભકર્ણ અને ઇન્દ્રજીત રૂપી બળતણને બાળવામાં તેમનો પ્રતાપ અગ્નિ સમાન બન્યો. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે મારી સમજણ અનુસાર હનુમાનજી જેવું બળવાન ત્રણેય કાળમાં અને ત્રણેય લોકમાં કોઈ થયું નથી. શ્રી હનુમાનજી રાજા રામચંદ્રજીના દૂત, પવનદેવના સુયોગ્ય પુત્ર, અંજલિ દેવીને આનંદ આપનારા, અસંખ્ય સૂર્યનું તેજ ધરાવનારા તેજસ્વી, સીતાજીના શોકનો નાશ કરનારા, પાપ તથા અવગુણનો નાશ કરનારા, શરણાગતની રક્ષા કરનારા અને રાવણનો નાશ કરવા ત્રણેય લોકમાં આશ્રયરૂપ તમે પ્રગટ થયા છો. હે મનુષ્ય, તું જ્ઞાની, ગુણવાન, બળવાન સેવામાં સજાગ હનુમાનજી સમાન ચતુર સ્વામીને હૃદયમાં વસાવી લે. રાક્ષસોની સેનાનો નાશ કરવા માટે જેનું પરાક્રમ વિશ્વવિખ્યાત છે, વેદો યશોગાથા ગાતા કહે છે કે દેવતાઓને કારાગારમાંથી છોડાવનારા પવનકુમાર સિવાય બીજું કોણ હોઈ શકે. તમે પાપનો અંધકાર અને કષ્ટરૂપી દુઃખોને નિવારવામાં પ્રવીણ તથા સેવકરૂપી કમળને પ્રસન્ન કરવામાં પ્રાતઃકાળના સૂર્ય સમાન છો. તુલસીજીના હૃદયમાં એકમાત્ર હનુમાનજીનો જ વિશ્વાસ છે. સપનમાય આલોક કે પરલોકની ચિંતા નથી. જેઓ શોક રહિત છે, રઘુવીરના લાડકા છે, શિવ સ્વરૂપ છે, એવા કેસરીનંદન હનુમાનજીનું નામ કળયુગમાં કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. આપ અતિ પરાક્રમી, મહાકરાલ, મહાબહાદુર અને રઘુનાથજી દ્વારા ચૂંટાયેલા મહાબળવાન યોદ્ધા છો. વ્રજ સમાન કઠોર દેહવાળા, જેના બળથી રણ મેદાનમાં કોલાહલ મચી જાય છે, તે સુંદર કરુણા અને ધૈર્યના સ્થાન છો અને મનથી ધર્મનું આચરણ કરનારા છો. આપ દુષ્ટોને માટે કાળ સમાન ભયાનક, સજ્જનોના પાલનહાર અને સ્મરણ માત્ર કરવાથી તુલસીજીના દુઃખો દૂર કરનાર છો. સીતાજીને સુખ આપનારા, રઘુવીરના પુત્ર સમાન અને સેવકોને સહાય કરનારા પવનકુમાર મહાસાહસિક છો. તમે સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારા, બ્રહ્મા પાલન કરનારા વિષ્ણુ, સંહાર કરનારા રુદ્ર અને જીવાડવામાં અમૃતપાન સમાન છો. ધારણ કરવામાં ધરતી સમાન, અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્ય સમાન, સૂકવવામાં અગ્નિ સમાન, પોષણ કરવામાં ચંદ્રમા અને સૂર્ય સમાન, ધુતારાઓને દુઃખ દેનાર અને સજા કરનારા, સેવકોને સંતુષ્ટ કરનારા અને માંગલનો મેલ દૂર કરનાર, મોદક સમાન સુખ આપનારો છો. ત્રણેય લોકમાં દુઃખીઓના દુઃખ દૂર કરનારા તુલસીજીના સ્વામી શ્રી હનુમાનજી દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા છે. સેવક હનુમાનજીની અસીમ સેવાથી જાનકીનાથ પણ સંકોચાયા, અદાર્થ દબાઈ ગયા. તેમના પક્ષે શિવજી રહે છે અને સ્વર્ગના સ્વામી પણ તેમને નમે છે. તો બિચારા રાજાઓની શીવી સાથ. જાગતા, સૂતા, બેસતા, ઉઠતા કે કાર્ય કરતા આનંદમગ્ન હનુમાનજીના સેવકનું અનિષ્ટ કોણ કરી શકવા સમર્થ છે? જેમને હૃદયમાં અંજની કુમારની હાક પર ભરોસો છે, તે દરેક કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ ઠરશે. જેમના હૃદયમાં હનુમાનજીની હાક ઉલ્લાસ ભરી દે છે, તેના પર પોતાના ગુણો અને પાર્વતીજી સહિત ભગવાન શંકર, સમસ્ત લોકપાલો, શ્રી રઘુવીર, જાનકી અને લક્ષ્મણજી પ્રસન્ન રહે છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે આવા શોક રહિત ભક્તને પછી લોક પરલોકમાં કે ત્રણેય લોકમાં કોઈ પણ યોદ્ધાને આશ્રિત રહેવાની લાલસા રહેશે ખરી? દયાવાન કેસરીનંદન, નિર્મળ કીર્તિવાળા હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય તો સર્વે સિદ્ધ મુનિઓ તે મનુષ્ય પર દયાળુ બનીને તેનું પાલન કરે છે. એવા કરુણા નિધાન કપીધરની કીર્તિ અતિ નિર્મળ છે. તમે દયાના સ્થાન, બુદ્ધિબળના ધામ, આનંદ મહિમાના મંદિર અને ગુણ જ્ઞાનના ભંડાર છો.
રાજા રામજીના સ્નેહી, શંકરજીના રુદ્રરૂપ અને તમારું નામ લેવાથી અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષ આપનારા છો. હે હનુમાનજી, તમે તમારી શક્તિથી શ્રી રઘુનાથજીના શીલ સ્વભાવ, લોકરીતિ અને વેદ વિધિના પંડિત છો. મન, વચન, કર્મ એમ ત્રણેય પ્રકારથી તુલસી તમારો દાસ છે. તમે ચતુર સ્વામી છો, અર્થાત બહાર અને અંદરની સર્વ બાબતોના જ્ઞાતા છો. હે કપિરાજ, મહારાજ રામચંદ્રજીનું કાર્ય મનથી પણ દુર્ગમ હતું, તે કાર્યને આપે દેહની શક્તિથી સુલભ કરી દીધું. હે કેસરી કિશોર, આપ દેવતાઓને કારાગૃહમાંથી છોડાવનારા અને સંગ્રામભૂમિમાં કોલાહલ મચાવનારા છો. આપની બિરદાવલી યુગોથી સંસારમાં ગવાતી રહેશે. હે જબરજસ્ત યોદ્ધા, આપનું બળ તુલસી માટે કેમ ઘટી ગયું? જેને સાંભળીને સાધુઓ સંકોચાઈ રહ્યા છે અને દુષ્ટ લોકો પ્રસન્ન થઈ રહ્યા છે. હે અંજની કુમાર, મારી બગડેલી વાત આપ એવી રીતે સુધારો છો કે આપ પ્રસન્ન થતાં જ તે સુધરી જાય છે. હે હનુમાનજી, આપ જ્ઞાન શિરોમણી છો. સેવકોના મનમાં આપ સદા નિવાસ કરો છો. હું ક્યાં કોઈને ફેંકું છું કે બગાડું છું? તમે કયા કારણથી મારા પર અપ્રસન્ન રહો છો? હું તો આપનો દાસ છું. હે સ્વામી, આપે મને સેવકના સ્થાનથી વંચિત કરી દીધો છે. એમાં તુલસીના વંશમાં કંઈ નથી. મને હૃદયથી હારી ગયું હોય તો આપ મારો અપરાધ સંભળાવી દો, જેથી આગળ જતાં હું સાવધ થઈ જાઉં. હે વાનરરાજ, તમારા વસાવેલાને તે શંકર ભગવાન પણ નથી ઉજાડી શકતા, અને જે ઘરને આપ નષ્ટ કરી નાખો છો તેને કોણ વસાવી શકવા સમર્થ છે? હે દીનદયાળ, આપ જેના પર પ્રસન્ન થાવો છો તે શત્રુઓના હૃદયમાં પીડા બનીને વિરાજે છે. તુલસીદાસજી કહે છે, તમારું નામ લેવાથી સર્વ સંકટ અને દુર્ભાવનાના કરોળિયાના ઝાડાની જેમ ફાટી જાય છે. અજબ વાત છે, શું આપ મારા માટે વૃદ્ધ બની ગયા છો, અથવા ગરીબોનું પાલન કરતાં કરતાં વધારે પડતા થાકી ગયા છો? આપે સમુદ્ર ઓળંગીને મોટા મોટા દુષ્ટ રાક્ષસોનો વિનાશ કરીને લંકા જેવા દુર્ગમ ગઢને સળગાવી દીધો. હે સંગ્રામરૂપી વનના સિંહ, રાક્ષસો શત્રુ સજાવેલા હાથીના બચ્ચા જેવા છે. આપે તેઓને સિંહની જેમ નષ્ટ કરી નાખ્યા. આપના જેવા સમર્થ અને સારા સ્વામીની સેવા કરવા છતાં તુલસી દોષ અને દુઃખની આગ સહન કરી રહ્યો છે. હે વાનરરૂપી બાજ, દુષ્ટજનરૂપી પક્ષીઓ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. તેઓને તમે તમારી લપેટમાં કેમ નથી લેતા? હે અક્ષય કુમારનો વધ કરનારા હનુમાનજી, આપે અશોક વાટિકાનો વિધ્વંસ કર્યો અને રાવણ જેવા પ્રતાપી યોદ્ધાના તેજસ્વી મુખ તરફ જોવાની એ પરવા નહીં કરી. તમે મેઘનાદ, અકંપન અને કુંભકર્ણ જેવા હાથીઓના મદનો નાશ કરવામાં કિશોર અવસ્થાના સિંહ સમાન છો. વિપક્ષ રૂપ તણખલાઓના ઢગલા માટે ભગવાન રામનો પ્રતાપ અગ્નિતુલ્ય છે, અને પવનકુમાર તેમને માટે પવનરૂપ છે. એ પવન નંદન જ તુલસીદાસને સર્વદા પાપ, શ્યામ અને સંતાપથી બચાવનારા છે. હે મહાબલી હનુમાનજી, આપ આપની પ્રતિજ્ઞા ભૂલતા નથી, જેને સમસ્ત સંસાર જાણે છે. આપ મનથી વિચારો, આપનો કૃપાપાત્ર માનવી બાધા રહિત અને સદા પ્રસન્ન ન રહેવો જોઈએ. હે સ્વામી કપિરાજ, તુલસી કદી સેવાને યોગ્ય હતો? ક્યાં ચૂક થઈ ગઈ છે? આપની સાહેબીને સાંભળો, અને અપરાધી સમજતા હો તો મારી સહસ્ત પ્રકારની દુર્દશા દૂર કરો, પરંતુ જે લાડુથી મરતો હોય તેનો વિષ ન આપો. હે મહાબલી, પવનજીના લાડકા, રઘુનાથજીના પ્યારા, મારી બાહુની પીડાઓને શીઘ્ર દૂર કરો. હે દીનબંધુ, તમારા પર વારી જાઓ. બાળકને જોઈને આપે બાળ સુલભ સ્વભાવથી જ મને અપનાવ્યો અને માયા રહિત અનોખી દયા કરી. વિચારો કે તુલસી તમારો દાસ છે, તેને આપનો જ ભરોસો, આપનું જ બળ અને આપની જ આશા છે. અત્યંત ભયાનક કલિકાળે કોને બેચેન નથી કર્યા? એ બળવાના પગ મારા મસ્તક પર જોઈને આપ હટાવી દો. હે કેસરી કિશોર, બેજોડ વીર, આપ રણમાં હાહાકાર મચાવનારા છો. રાહુની માતા સિંહિકાની જેમ બાહુની પીડાને પછાડીને મારી નાખો. હે કેસરી કુમાર, આપ ઉજળી ગયેલા સુગ્રી વિભીષણને વસાવવાવાળા અને વસેલા રાવણને ઉજાડવાવાળા છો. તમારા એ બળનું સ્મરણ કરો. હે રામદૂત, રામચંદ્રજીના સેવકો માટે આપ કલ્પ વૃક્ષ સમાન છો, અને મારા જેવા દીન દુર્બલોનો તમારો જ સહારો છે. હે મહાવીર, તુલસીના માથા પર આપ જેવા સમર્થ સ્વામી વિદ્યમાન હોય છતાંય તે મરી રહ્યો છે. વારી જાઉં છું. મારી ભુજા વિશાળ તળાવ જેવી છે, અને આ પીડા તેમાં રહેલા જળચરો જેવી છે. 100 મગરીઓ સમાન આ પીડાને પકડીને તેનું મુખ ફાડી નાખો.
મારામાં રામચંદ્રજી તરફ સ્નેહ, રામચંદ્રજીની ભક્તિ, રામ લક્ષ્મણ અને જાનકીની કૃપાથી સાહસ, મુશ્કેલીઓ સામે લડવાની હિંમત છે. અતઃ મારા શોક સંકટોને દૂર કરો. આનંદરૂપી વાનર રોગરૂપી અપાર સમુદ્રને જોઈને મનમાં હિંમત હારી ગયા છે. જીવરૂપી જામવતને આપ પર પૂરો ભરોસો છે. હે કૃપાલુ, તુલસીના સુંદર પ્રેમરૂપી પર્વત પરથી કૂદો. શ્રેષ્ઠ સ્થાનરૂપી સુમેરી પર્વત પર બેઠેલા જીવરૂપી જામવંતજી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. હે મહાબલી યોદ્ધા, મારી બાહોની પીડારૂપી લંકિનીને લાત મારીને કેમ નથી મારતા? લોક પરલોક અને ત્રણેય લોકમાં ચારે નેત્રોથી હું જોઉં છું કે આપ સમાન યોગ્ય કોઈ દેખાતું નથી. હે નાથ, કર્મ, કાલ, લોકપાલ તથા સંપૂર્ણ સ્થાવર જંગમ જીવ સમૂહ તમારા જ હાથમાં છે. તમારા મહિમાને વિચારો. હે દેવ, તુલસી તમારો નિકટનો સેવક છે. તેના હૃદયમાં તમારો નિવાસ છે અને એ ભારે દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે. વાત વ્યાધિથી પીડિત બાહુની પીડા કવચની લાત સમાન છે. એનાથી ઉત્પન્ન થયેલી જળને શોધીને વાંદરી ખેલથી ઉખેડી નાખો. કર્મરૂપી ભયાનક કંસ રાજાના ભરોસે બકાસુરની બહેન પૂતના રાક્ષસી શું કોઈથી ડરવાની છે? બાળકોને મારવાથી ભયાનક લાગતી જેની લીલા કહી ન શકાય તેવી છે. તે પોતાના બાહુબળથી નાના બાળકોને છેતરશે. આપ જ વિચારીને જુઓ, એ સુંદર રૂપ લઈને આવી છે. જો તે આપ જેવા ગુણવાનના પાનારે પડશે તો તેના સર્વ પાપ ટળી જશે. હે મહાબલી કપિરાજ, તુલસીના બાહુની પીડા પૂતના રાક્ષસી સમાન છે અને આપ બાળકૃષ્ણ છો એ આપના વારથી જ મરશે. આ કઠિન પીડા તંત્રિકના પ્રતાપરૂપ છે કે સમય, ક્રોધ અથવા ત્રિદોષના મારા ભયંકર પાપોનું પરિણામ છે. દુઃખ કે છેતરપિંડીની છાયા છે. મારણાદિ પ્રયોગ કે મંત્રતંત્ર રૂપી વૃક્ષનું ફળ છે. અરે મનની મેલી પાપી પૂતના ભાગી જા, નહીં તો હું ડંકાની ચોટ પર કહું છું કે તું કપિરાજનો સ્વભાવ જાણીને પાગલ બની જશે. જો બાહુની પીડા રહે તો મહાવીર બળવાન હનુમાનજીના સોગંદ આપું છું, અર્થાત હવે એ રહી શકે તેમ નથી. સિંહિકાના બળનો સંહાર કરીને, સુરસાના છળને સુધારીને, લંકિનીને મારીને ફેંકી દીધી અને અશોક વાટિકાને ઉજાડી દીધી. લંકાપુરીને સળગાવી દઈને, મગરીને વિદીર્ણ કરીને, વારંવાર રાક્ષસ સેનાનો વિનાશ કરી દીધો. યમરાજનું ખડગ અર્થાત પડદા ફાડીને મેઘનાદની માતા અને રાવણની પટરાણી મંદોદરીને રાજમહેલની બહાર કાઢી. હે મહાબલી કપિરાજ, તુલસી બહુ વિચારમાં પડી ગયા છે કે કયા સંકોચમાં પડીને આપે કેવળ મારા બાહુની પીડાના ભયને નિવાર્યો નથી. હે વીર, આપના બાળપણના પરાક્રમ સાંભળી ધીરજવાન પણ ભયભીત બની જાય છે. ઇન્દ્ર, સૂર્ય અને રાહુ પોતાના દેહની શોકરહિત બનીને વસે છે અને આપનું નામ લેતા કોઈનું દુઃખ રહી શકતું નથી. સામ, દામ અને ભેદ નીતિના વિધાન તથા વેદ પુરાણથી સિદ્ધ થયું છે કે ચોર શાહુકારની ચોટલી કપિનાથના હાથમાં રહેલી છે. તુલસીદાસજીના હાથની પીડા આટલા દિવસથી રહી છે એ આપની આળસને આભારી છે અથવા ક્રોધ, પરિહાસ કે શિક્ષા છે? હે ગરીબોનું પાલન કરવાવાળા કૃપાનિધાન, હું ટુકડા અન્ન માટે દરિદ્રવશ થરથર ભટકતો હતો અને મને બોલાવીને પોતાના બાળક સમાન મારું પાલન પોષણ કર્યું છે. હે વીર અંજની કુમાર, મુખ્યત્વે આપે જ મારી રક્ષા કરી છે. પોતાના સ્વજનને આપ ભૂલશો નહીં એનો મને ભરોસો છે. હે કપિરાજ, આજે આપ બધી રીતે સમર્થ છો. હું સાચું કહું છું કે તમારા જેવા ભલા ત્રણ લોકમાં કોણ છે, પરંતુ મને એટલો પસ્તાવો થાય છે કે આ સેવક દુર્દશા સહી રહ્યો છે. છોકરાઓની રમતમાં ચકલીનું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે અને આપ તમાશો જોઈ રહ્યા છો. મારા જ પાપને લીધે અથવા શાપથી બાહુની પીડા વધી રહી છે. એ નથી કહેવાતી કે નથી સહેવાતી. અનેક ઔષધિ, યંત્ર, મંત્ર, ટૂચકાઓ, દેવોની માનતા માની પણ સર્વ વ્યર્થ ગયું છે. પીડા વધતી જ જાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, કર્મ, કાળ અને સંસારના સમૂહ જીવોમાં કોણ એવું છે કે જે તમારી આજ્ઞાને ન માનતા હોય? હે રામદૂત, તુલસી તમારો દાસ છે અને આપે તેને આપનો સેવક કહ્યો છે. હે વીર, આપની આ ઢીલ મને આ પીડાથી પણ વધુ પીડિત કરી રહી છે. આપ રાજા રામચંદ્રજીના દૂત, પવનદેવના સુપુત્ર, બળવાના હાથ પગવાળા અને નિરાશ્રિતના સહાયક છો. આપના સુંદર યશની કથા વિખ્યાત છે. વેદ આપની યશ ગાથા ગાય છે અને રાવણ જેવો ત્રિલોક વિજયી યોદ્ધો આપના મુક્કાથી ઘાયલ બની ગયો છે. આટલા મોટા યોગ્ય સ્વામીનો અનુગ્રહ પામવા છતાં આપનો શ્રેષ્ઠ સેવક તન, મન અને વચનથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે.
તુલસીને આ થોડીક બાહુની પીડાથી બહુ ગ્લાનિ થઈ રહી છે. મારા કયા પાપને લીધે યા ક્રોધથી આપનો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ લુપ્ત થઈ ગયો છે. દેવી દેવતા, દૈત્ય, મનુષ્ય, મુનિ, સિદ્ધ અને નાગ આદિ નાના મોટા જેટલા જળ ચેતન જીવ છે તથા પૂતના રાક્ષસી અને બધા કુટિલ પ્રાણીઓ છે તે બધા જ રામદૂત પવનકુમારની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરે છે. ભીષણ યંત્ર મંત્ર, છળ કપટ તથા કુષ્ઠ રોગોનું આક્રમણ હનુમાનજીની આણ થતાં જ પોતાનું સ્થાન છોડી દે છે. મારા ખોટા કર્મ પર ક્રોધ કરો, તુલસીને શિખામણ આપો અને જે દોષ મને દુઃખ આપે છે તેને સુધારો. આપના બળ થકી યુદ્ધમાં વાનરોએ રાવણને જીતી લીધો અને આપના જ બળથી રાક્ષસો નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ ગયા. આપના જ બળથી રામચંદ્રજીએ દેવતાઓનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું અને આપે જ રઘુનાથના સમાજને સંપૂર્ણ રીતે શણગાર્યો. આપના ગુણગાન સાંભળીને દેવતાઓ રોમાંચિત બની જાય છે અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશની આંખો છલકાઈ ઉઠે છે. હે વાનરોના સ્વામી, તુલસીના માથા પર હાથ ફેરવો. આપ જેવા મર્યાદાની લાજ રાખનારનો દાસ કદી દુઃખી હોતો નથી. તમારા ટુકડા પર ઉછર્યો છું. મારી ભૂલ થઈ હોય તો મને મૌન ન રહેશો. હું કુમારગી બે કોડીનો છું, પણ તમે મારી તરફ જુઓ. હે ભોલેનાથ, તમારા ભોળપણથી તમે થોડાક દોષથી ક્રોધિત થઈ જાઓ છો તો તમે સંતુષ્ટ થઈ મારું પાલન કરી મને વસાવો. મને તમારો સેવક સમજી મારી દુર્દશા થતી અટકાવો. તમે જળ છો તો હું માછલી છું. તમે માતા છો તો હું નાનકડો બાળક છું. મોડું ન કરો, મને તમારો જ સહારો છે. બાળકને વ્યાકુળ જાણીને પ્રેમની પરખ કરીને મારી રક્ષા કરો. તુલસીની બાંહ પર પોતાની લાંબી પૂંછડી ફેરવો, જેથી પીડા થોડી શમી જાય. રોગો, ખરાબ યોગો અને દુષ્ટ લોકોએ મને એ રીતે ઘેરી લીધો છે જેમ દિવસે વાદળોનો ગાઢ સમૂહ આકાશમાં છવાઈ જાય છે. પીડારૂપી જળ વરસાવીને તેઓએ ક્રોધિત થઈને મને વિના અપરાધ મૂર્છિત કરી દીધો છે. હે દયાનિધાન મહાબળવાન હનુમાનજી, આપ હસીને જુઓ અને લલકારીને વિપક્ષી સેનાને તમારી ફૂંક માત્રથી ઉડાડી નાખો. હે કેસરી કિશોરવીર, તુલસીને કુરોગરૂપી રાક્ષસ ખાઈ રહ્યો છે. આપ મારી રક્ષા કરો. હે ગોસ્વામી હનુમાનજી, આપ શ્રેષ્ઠ સ્વામી અને સદા શ્રી રામચંદ્રજીના સેવકોના પક્ષમાં રહેવાવાળા છો. આનંદ મંડળના મૂળ 2 અક્ષરો એણે માતા પિતાની જેમ મારું પાલન કર્યું છે. હે બાહુને આશ્રય આપનારા, બાહુની પીડાથી બધો આનંદ ભૂલીને હું દુઃખી બનીને પુકારી રહ્યો છું. હે રઘુકુલના વીર, પીડાઓને દૂર કરો, જેથી દુર્બલ અને પંગુ થઈને પણ હું આપના દરબારમાં પડી રહું છું. ન જાણે કાળની ભયાનકતા છે કે કર્મોની કઠણાઈ છે, પાપનો પ્રભાવ છે કે સ્વાભાવિક વાતની ઉન્મત્તતા છે. રાત દિવસ હું ખૂબ પીડાઈ રહી છે. જે સહન થતી નથી અને પીડાએ એ બાહુને પકડી લીધી છે, જેને પવનકુમારે પકડી હતી. તુલસી રૂપી વૃક્ષ તમારું જ ઉછરેલું છે. એ 3 તાપોની જવાળાથી સળગીને બળી રહ્યું છે, જેની તરફ જોઈને આપ કૃપારૂપી જળ છાંટો. હે દયાનિધાન રામચંદ્રજીના દૂત, તમે ભૂતોની મારી આ પારકાની સઘળી રીતો જાણો છો. પગની પીડા, પેટની પીડા, બાહુની પીડા અને મુખની પીડા, આખું શરીર પીડામય થઈને જીર્ણ શીર્ણ બની ગયું છે. દેવતા, પ્રેત, પિતૃ, કર્મ, કાલ અને દુષ્ટ ગ્રહનો પ્રભાવ બધા ભેગા થઈને મને પીડી રહ્યા છે. તમારા પર વારી જાઉં છું. હું તો નાનપણથી જ તમારા હાથે વિના મૂલ્યે વેચાઈ ગયો છું અને મેં મારા કપાળમાં રામ રામનો આધાર લખી દીધો છે. હાય રાજા રામચંદ્રજી, કોઈની એવી દશા થઈ છે કે અગત્ય મુનિનો સેવક ગાયની ખરી જેવા ખાબોચિયામાં ડૂબી ગયો હોય. બાહુની પીડા રૂપ નીચ સુબાહુ, દેહથી આસક્તિ રૂપ મારીની રક્ષા રાક્ષસ અને તાડકા રૂપી મુખની પીડા રોગરૂપી રાક્ષસો સાથે મળી ગયા છે. હું રામ રામના જપરૂપી યજ્ઞ પ્રેમથી કરવા માંગુ છું, પણ કાલદૂત સમાન આ ભૂતો શું મારા કાબૂમાં રહે તેમ છે? સંસારમાં જેની મોટી નામના થઈ રહી છે તે મને બંને અક્ષર સ્મરણે કરવાથી તે મારી સહાયતા કરશે. હે તુલસી, તું તાડકાનો વધ કરનારા મોટા યોદ્ધાનું સ્મરણ કર અને તેને પોતાના બાણનું નિશાન બનાવીને વડના ફળની જેમ ખોરવી દેશે. હું બાલ્ય અવસ્થાથી જ સરળ મનથી રામચંદ્રજીનો બન્યો છું. મુખથી રામ નામ લેતા ટુકડો ટુકડો માગીને ખાતો હતો. યુવાનીમાં લોક રિવાજમાં પડીને અજ્ઞાનવશ રાજા રામચંદ્રજીના ચરણોની પવિત્ર પ્રીતિને અસાર સંસારમાં કૂદીને તોડી બેઠા. તે સમયે ખોટા આચરણો કરવા છતાં અંજની કુમારે મને અપનાવ્યો અને રામચંદ્રજીના પુનિત હાથો દ્વારા સુધાર્યો. હું તુલસી ગોસાઈ બન્યો, પાછલા ખરાબ દિવસો ભૂલી ગયો, પરંતુ તેનું જ ફળ હું આજે સારી રીતે ભોગવી રહ્યો છું.
ભોજન વસ્ત્ર રહિત ભયંકર વિષાદમાં ડૂબેલો મને દિન દુર્બલ જોઈને એવો કોણ હશે જે હાય હાય નહીં કરે? એવા અનાથ તુલસીને દયાસાગર સ્વામી રઘુનાથજીએ સ્તનાથ કરીને પોતાના સ્વભાવ અનુસાર ઉત્તમ ફળ આપ્યું. એમાં આ નીચ મનુષ્ય પ્રતિષ્ઠા મેળવીને ફૂલાઈ ગયો અને તનમન તથા વચનથી રામજીનું ભજન છોડી દીધું. એટલે જ દેહમાં ભયંકર રોગરૂપે રામચંદ્રજીનું નમક ફૂટી ફૂટીને બહાર નીકળતું દેખાઈ રહ્યું છે. જાનકી જીવન રામચંદ્રજીનો દાસ બનીને હું સંસારમાં જીવું છું અને મરવા માટે કાશી તથા ગંગાજળ છે, એ રીતે તુલસીના બંને હાથમાં લાડુ છે. જેના જીવા મરવાનું કોઈ દુઃખ નથી. બધા મને સાચું કે જૂઠો રામનો જ દાસ કહે છે અને મારા મનમાં પણ એ વાતનો ગર્વ છે કે હું રામચંદ્રજીને છોડીને ન શિવનો ભક્ત છું કે ન વિષ્ણુનો. શરીરની મહાપીડાથી હું વિકળ બની રહ્યો છું. એને રઘુનાથજી સિવાય કોણ દૂર કરી શકશે? હે હનુમાનજી, સ્વામી સીતાનાથજી આપના નિત્ય સહાયક છે અને હિતોપદેશ માટે શિવજી ગુરુ છે જ. મને તો તન મન અને વચનથી આપના ચરણોની શરણ છે. તમારા ભરોસે મેં દેવતાઓને દેવતા માન્યા નથી. રોગ કે પ્રેત દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી અથવા કોઈ દુષ્ટ તત્વના ઉપદ્રવથી થયેલી આ પીડાને દૂર કરીને તુલસીને પોતાનો સાચો સેવક જાણીને એની શાંતિ કરો. હે કપિનાથજી, રઘુનાથ, ભોળાનાથ અને ભૂતનાથ, રોગરૂપી મહાસાગરને ગાયની ખરી સમાન ખાબોચિયા જેવો કેમ નથી કરી નાખતા? હું હનુમાનજીને, સુજાન રાજા રામજીને અને કૃપા નિધાન શંકરજીને કહું છું, તે સાવધાન થઈને સાંભળો. આમ જોવા જઈએ તો વિધાતાએ આખી દુનિયાને હર્ષ, વિષાદ, રાગ, દ્વેષ, ગુણ અને દોષમય બનાવી છે. તેઓ કહે છે કે માયા, જીવ, કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ રચનારા રામચંદ્રજી છે. એ વાતને મેં હૃદયપૂર્વક સત્ય માની છે. હું વિનંતી કરું છું કે મને સમજાવો કે તમારાથી શું નથી થઈ શકતું. છતાંય હું એ જાણીને મૌન થાઉં છું કે મેં જે વાવ્યું છે તે જ મારે કાપવાનું છે. બોલો બજરંગ બલીની છે. તો મિત્રો, આપણે સાંભળ્યો હનુમાન બાહુકા પાઠ ગુજરાતી ભાવાર્થમાં. આ 44 પદના ચમત્કારિક સ્તોત્ર હનુમાન બાહુકાનો પાઠ શારીરિક, માનસિક, આર્થિક અને કૌટુંબિક આ તમામ કષ્ટમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. આથી નિત્ય આ પાઠ જરૂર કરવો. મિત્રો, નિરંતર ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ જ દરેક આધિવ્યાધિ ઉપાધિને ટાળવાનું અમોઘ શાસ્ત્ર છે. આ ચમત્કારિક હનુમાનની સ્તુતિ એટલે હનુમાન બાહુકાનો પાઠ. મિત્રો, આપણા ગુજ્જુ પરિવારના દરેક દર્શક મિત્રોને, દરેક ભાઈ બહેનોને હનુમાન બાહુકાનો આ પાઠ સાંભળ્યાની ફળશ્રુતિ રૂપે દરેકના દુઃખ દર્દ દૂર થઈ શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની કૃપા દ્રષ્ટિ હંમેશા તેમના પર બની રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે દરેક દર્શક મિત્રોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.